ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। देश का जो सिस्टम है बिगड़ते ही जा रहा है, सुधरन की बजाय होर जिहड़े हैगे ने हालत बुरे तो बुरे होंदे जा रहे हैं, जो कि बहुत माड़ी गल है। कोरोना वर्गी महामारी जान का नाम नहीं ले रही, जिथे पूरा देश परेशान है उत्थे ही जिहड़ियां सरकारां ने वो इसनूं गंभीरता नाल नहीं ले रही, जो कि बहुत माड़ी गल है। लॉकडाउन होवे भावें वीकेंड लॉकडाउन होवे, इहदी आड़ च क्राइम नूं बहुत वधावा दे रहे हैं। कई तरह के क्राइम उठ रहे हैं, रोज आए दिन मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़, जीरपुर च कुछ ना कुछ क्राइम जो देखने को मिल रहा है, पर सरकार हले भी हाथ से हाथ धर के बैठे ने। इस खास मौके पर मेरे नाल गलबात करने मौजूद ने आप पार्टी के जनरल सैकटरी प्रभजोत कौर जी। इन्होंने खास गलबात करते हैं, विचार जानते कि यह सब देश की हो रहा है, कि भारत देश में नज़र लगी है। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है टीवी NRI ते। थैंक यू सो मच मैम, तुहाडा भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अज तुसीं आए हो इत्थे, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जिदा प्रभजोत जी सरकार को बहुत टाइम सीगा, 1 साल का टाइम सीगा, उन्होंने कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने गंभीरता नाल सोचा कि कोरोना वर्गी महामारी उदों इन्नी नहीं सी, हुण सैकंड वेव है, ज़्यादा ही फैल रही है, हाले भी उन्होंने इन्नी गंभीरता नाल नहीं दिता जा रहा। वैक्सीन होने के बावजूद भी जिहड़े केसिस ने वो वध रहे हैं। मैम जे इस इहदी गल कीती जाए आंकड़ियां की, तो यूके दे विच जनवरी दे विच 5 जनवरी का जिहड़ा रिकॉर्ड सीगा वो यूके दे विच कम से कम 3800 के करीब मौतां होईयां सी। ते उस टाइम भारत के मौतों की गिनती जिहड़ी सी वो 350 के करीब सीगी। ते अज उल्टा हैगा, 5 मई की तुहानूं फिगर दस रही हाँ। यूके वर्गी जिहड़ी कंट्री है उन्हें कंट्रोल करके अपनी जिहड़ी मौतों की गिनती है उत्थे अज 350 तक पहुँच चुकी है। तो साडे देश दे विच 3800 3900 के करीब मौतां हो रही ने अज की डेट च डेली बेसिस ते इसे उहनूं चलदिआं ਅਸੀਂ मतलब ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। कि सरकार का हैल्थ स्ट्रक्चर है पूरी तरह खराब है, जिथे बीजेपी गंभीरता ना नहीं ले रही, उन्होंने खुद के जो बीजेपी के MLA ने उन्होंने मौत हो चुकी है। मैम जिवें कि असीं सारे जानते हैं बीजेपी के खुद के MLAs की मौत हुई है, तो ये अपने खुद के MLAs तक नूं ऑक्सीजन जिहड़ी है प्रोवाइड नहीं करा सके। उन्होंने ट्वीट आए हुए हैं सारे कुछ कि सानूं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सानूं वेंटीलेटर नहीं मिल रहे। तो जे अपने MLAs तक नूं वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाए तो थ्रू ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जनता दी भावनावां नाल प्रभजोत जी खिलवाड़ किया जा रहा है ना। 2 तरह की कोविड वैक्सीन है, कोविडशील्ड है जिहड़ी जनता की छाती नूं ब्लॉक करने वास्ते है ताकि वो हस्पताल जाण ना कि उत्थों मतलब उत्थे उन्हां दी मौत की खबर आवे। ते दूसरी है कोवैक्सीन, वो लगवाउण दे बावजूद भी लोगों को बुखार हो रहा है, कमजोरी फील हो रही है। किते ना किते लगदा कि जिहड़ी कोरोना वैक्सीन है जिन्नी वधिया साबित होना चाहिए सी उन्नी साबित हो नहीं पा रही। की कारण हो रहा है, लोगों को फीवर हो रहा है, लोगों दी कईयां नूं उस तो बाद दिक्कत आ रही है। जिहड़े पहला बिल्कुल नॉर्मल सीगे उन्हां नूं इंजैक्शन लवाउण तो बाद दिक्कत आ रही ने, वो हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं, कईयां दी हालत काफ़ी बुरी मतलब बिगड़ रही है। तो इन्हां चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि सरकारां ने जिवें हर किसी चीज़ नूं करोना के प्रति सीरीयसली लिया ही नहीं, तो किते ना किते दवाइयां इंजैक्शन भी जिहड़े आ रहे हैं इन्हां दे विच भी किते ना किते बहुत वड्डा घपला है। तो इहदे नाल भी इन्हां ने लोकां नूं कोई राहत देण दी इहदे नाल गल सोची नहीं हुई। तो यही देखते हुए लग रहा कि जो जिमें आंकड़े मौत के जोड़े इन्ने डेली क्रॉस कर रहे हैं, डेली दे डेली एक नवा रिकॉर्ड जोड़ा कायम हो रहा है इंडिया के विच, ते बाहर दियां सारियां सरकारां इन्हां दे उत्ते थू थू कर रही ने। तो इन्हां नूं मतलब इन्हां ने बिल्कुल आम जनता नूं जिहड़ी कोई भी रिलीफ किसी किस्म का नहीं देना चाहिए, ना ही ये दे रहे हैं। इस समय देश की सब तो बड़ी चुनौती है कि कोरोना वर्गी महामारी नाल लड़ रहे हैं। सरकारां इसनूं गंभीरता नाल क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कि ये चुनौती नहीं है, ये सिर्फ आम सी गल है कि लोग मरे ने, लोगों की मौतां हो रही ने। मैम देखो ये ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा वो हो रहा या मिडल क्लास या लोअर क्लास। तो जिवें असीं पहलां भी गल कीती, मारे इन्हां दे मंत्री भी रहे ने, पर इन्नियां सेहत सुविधावां निकम्मियां ने भारत सरकार दीयां
ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਾਰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਣ 'ਚ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਮ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੈਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15-15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੁਹੱਈਆ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਵਾਲੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EMPLOYEE ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਗਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਲਾਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਮੈਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਟਲਰਗਿਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ DC ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ odd even ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2021 ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਮ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਬਜਾਏ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੱਡ ਆਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਮ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਫ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੇਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਮੈਮ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਰੁਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਲ-ਤਿਲ। ਦੇਖੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਚ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ, ਮਾਲਸ ਵੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਦੋਂ 5-6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਬਾਈਸਾਈਕਲਸ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵੀਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਮ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਲੋਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਡਮ, ਪਰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਰਚਣਗੇ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ TV NRI ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ nrimb.com ਤੇ।